Right. Now, what is the next task? What is the next task? Cascading blocks. Right. You have to cascade these two blocks. We have to cascade these two blocks. So what we are getting? G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1. Isn't it or not? When we cascade these two blocks, that means they are multiplying G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1. So I am simply erasing this. So what I'm getting here, G2, right? So this is the block. We are getting remaining block and this. Right. Now, what is the next step? What is the next step? Eliminating feedback part. Here we are getting one loop. So here output is given, here output is applied towards the moving towards the input side. So this is the negative feedback. Here minus we have negative feedback. So nothing but G by 1 plus GH again. G by 1 plus GH. What is G here? What is G? What is G here? Isn't it or not? Right? 1 plus again G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1. What is H here? What is H? What is H? H2 by G4 Into H2 by G4. So G4, G4 get cancelled. So finally what we are getting? Take the LCM. G2, G3, G4 by, after taking LCM, we are getting 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, G4 cancel in ganaka H2. Is it clear? All of you. Here I am taking the LCM in the denominator. Here I am taking the LCM. After taking the LCM, this denominator, I mean, this part and this part get cancelled. So what we are getting? 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Is it? Yes, sir. Right? Yes, sir. So can I replace with single block I mean, in the place of this loop? Can I replace it or not? Can I replace? Yes. Right. Now I'm replacing the thing. Right. What is the gain we have here? G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2. Right. This is the block diagram now. This is the block we have. Then tell me what we have to do now? Cascade. Cascading these two blocks. So we have to draw like this. Okay. Every time we have to draw. మీరు ఏదైతే మోడిఫై చేస్తున్నారో దాన్ని కంపల్సరీ డాటెడ్ లైన్స్ లో ప్లేస్ చేయాలి అండ్ అది ఆ రూల్ రాయాలమ్మా మీరు. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద రూల్. ఓకే, ఇక్కడ అంటే నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో నేను రాయట్లేదు. సో cascading means what we are getting after that, after cascading we have to simply multiply G1 with this transfer function, this gain. So which becomes G1, G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2. Isn't it or not?
So finally, so what we are having here, after cascading, we are getting G1. So this is the final block. And like this. Now what we should do? ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం? Eliminate feedback. Right, eliminate feedback. Again, G by 1 plus GH. What is G? What is G here? What is G? What is G here? One plus, what is G? Tell me somebody. What is G here? G1, G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2, sir. అది చదివే ఓపిక మీకు లేకపోతే నాకెందుకు ఉంటుంది? నేర్చుకునే వాళ్ళు మీరు. నాకు ఆల్రెడీ నేను నేర్చుకున్నాను ఇది. What is H here? How much gain here we are having? 1 into 1. 1. In the place of H, we placed 1. So finally, what is the thing we are getting? G1, G2, G3, G4 by, take the LCM. Take the LCM of this part. So which becomes 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3, G4. Is it clear? Is it clear, all of you? Is it clear? After taking the LCM, I have written this. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now my transfer function becomes what is the transfer function? G1, G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3, G4. Okay, Milo. This is C of S. So what is the transfer function? C of S by R of S. What is the value? What is the value? What is the transfer function of given block diagram? This is the transfer function. This is the transfer function. Is it clear, all of you? Is it clear, Yes, all of sir. you, this problem? Sir. Yes, sir. So if you see the final answer, right, this is what we are having. G1, G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3, G4. The same we are getting. We got here. G1, G2, G3, G4 by 1 plus G3, G4, H1 plus G2, G3, H2 plus G1, G2, G3, G4. This is how we have solved the block diagram, and we find the transfer function using the block diagram reduction rules. So I'm asking you, how many steps we did here? How many steps we are used here? Any steps to solve chesam idi? Anyone? How many steps it has taken? 7. 7 steps. Okay. So for each step, you have 1 mark. Right? For each step, suppose take 1 mark. So total it is 7 marks. So that's the question. Okay. Shall we take one more problem? Shall we take? Yes, sir. Right. Shall we take this problem using the block diagram reduction technique?
Find the closed loop transfer function of the system whose block diagram is shown figure. Okay, right. I'm taking the problem. Right. Take the, I'm taking white board. Right. So first I have to draw plus minus. Next, I have one more summing point plus minus. So here we have the gain G1. Next, we have one more summing point. Next, we have G2. Next, we have G3. Next, we have one more summing point. Plus and plus. Plus and plus. Right. This is C. H2 connected here. Next. H1 connected here. Next. Wait. Still we have anything? Yeah. Here I have placed one branch point. Here also we have branch point. Right. G4. Yeah. This is R. Then tell me how many blocks are there in the system, given block diagram system? How many blocks are there? 6. G1, G2, G3, G4, 4, and H2, H1 feedback blocks, 6. How many summing points are there? 4. 4. 4. 1, 2, 3, and 4. What is the transfer function we are going to calculate? C of S by R of S. Right. ఇక్కడ C by R నాన్న ఇక్కడ వాడు ఇవ్వలేదు, ఇచ్చిందే తీసుకోండి. C by R క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. C of S by R of S అని దాంట్లో రాంగ్ ఏం లేదు, కానీ వాడు ఇచ్చినది కనుక అలానే తీసుకోండి. ఓకే, రైట్. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఏం చేద్దాం? G4 G4 G3 parallel. How it is parallel? G4 G3 how అంటే ఏం చేద్దామని చెప్పండి. G4 G3 parallel ఎలా చేస్తారు? అవ్వవు కదా, మధ్యలో ఇది ఉంది. అంటే ఏం చేద్దామని? G4 G3 parallel అంటే దీన్ని మూవ్ చేసి parallel చేయొచ్చు. సారీ, ఏం చేద్దాం చెప్పండి. Taking the branch point ahead of the block. A branch point. We have 2 branch points. In between G2 and G3. Between G2 and G3 block. Between G2 and G3. సో దీన్ని ఇక్కడ తీసుకొద్దాం అంటున్నాం, అంతేనా? Yes, sir. సో సరే, నేను ఇక్కడ తీసుకొస్తే మూవింగ్ హెడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ ఏమొస్తుంది H1 తో ఈ పాత్ లో?
మల్టిప్లికేషన్ ఏమొస్తుంది ఈ పాత్ లో ఇక్కడ? 1 by G3. Right, very good, Nana. 1 by G3. That means what you are saying, you want to move the branch point to this position, antena? Yes, sir. Right. నాన్న ఒక్కొక్కరు చెప్పండి, అన్ని ఒకలే చెప్పకండి, మిగిలిన వాళ్ళకి అలవాటు అసలు అవుతుందో లేదో నాకు తెలియాలి. సో వాళ్ళ ఐడియాలజీ. వన్ మోర్ థింగ్, ప్రొసీజర్ అందరికి ఒకలానే కామన్ ఉంటుందని లేదు. ఇప్పుడు తను ఇక్కడ బ్రాంచ్ పాయింట్ ఇక్కడ మూవ్ చేయాలంటుంది, కొంతమంది నువ్వు దీన్ని ఇక్కడ నువ్వు మూవ్ చేస్తాను చెప్పచ్చు, తప్పేం లేదు. లేదా ఈ బ్రాంచ్ పాయింట్ ని ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాను సార్ అనొచ్చు, తప్పేం లేదు. సో ప్రొసీజర్ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ ఫైనల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఆల్, మస్ట్ బి సేమ్ ఫర్ ఆల్, కంపల్సరీ అందరికి కామన్ రావాలి. ప్రొసీజర్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు తను ఈ బ్రాంచ్ పాయింట్ ని ఇక్కడ మూవ్ చేస్తానంటుంది, లేదా ఒకడు వచ్చి ఈ బ్రాంచ్ పాయింట్ ని నేను ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాను సార్ అంటాడు, లేదా ఒకడు వచ్చి ఈ బ్రాంచ్ పాయింట్ నేను ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాను సార్ అంటారు. దట్స్ వాట్, దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. ఆల్రెడీ చెప్పాను టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. దేర్ ఇస్ నో ఆర్డర్ ఇన్ ద రూల్స్. You can use the rule in multiple times. So there is no need of all the rules. అన్ని యూజ్ చేయాలనేది కూడా లేదు. ఓకే, సో తను చెప్పిన ప్రకారం ఫస్ట్ తనకు చాయిస్ ఇచ్చాం. సో షీ వాంట్స్ టు మూవ్ దిస్ బ్రాంచ్ పాయింట్ ahead of the block, right? Now I am moving, then nothing but I am eliminating this part, right? సో ఇక్కడ నీకు మల్టిప్లికేషన్ ఏమొస్తుందని చెప్పావమ్మా? 1 by G3. వెరీ గుడ్ నాన్న, 1 by G3. సో ఇది ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నావు? నువ్వు ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలనుకుంటున్నావు, రైట్? సో తను చెప్పింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఎనీవన్? టెల్ మీ ఎనీవన్. G2 G3 cascade. G2 G3 క్యాస్కేడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అంతేనా? ఇక్కడ ఇదిగో చేసుకోవచ్చు కదా, పనిలో పని చేయొచ్చా? Yes sir. Yes sir. రైట్, మనం తగ్గించుకుందాం బ్లాక్స్ ఎందుకు, రైట్? Yes. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ నానా. ఇక్కడ మనకి G2 G3 వస్తుంది, ఇక్కడ ఒకటే బ్లాక్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ G2 G3 విత్ ద గెయిన్ G2 G3. ఇక్కడ H1 by G3 వస్తుంది, H1 by G3 వస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? G2 G3. This is branch point here. H1 by G3, రైట్? చేశాను నాన్న. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం? Parallel block. ఏం చేద్దాం? Parallel. ప్యారలల్ బ్లాక్స్. ఏవి ప్యారలల్ బ్లాక్స్ అవుతాయి? G4 and G2 G3. G4 G2 G3 ప్యారలల్ బ్లాక్స్ అవుతాయా? నీకు parallel branch point before G2 G3 blocks. ఇదేనా? దీన్ని మూవ్ చేద్దామా? Yes sir. ఇది మూవ్ చేయకుండా ప్యారలల్ చేయలేవు నువ్వు, ఓకేనా? ఎందుకంటే ప్యారలల్ మనకి ఇలా ఉంటుంది. రూల్స్ నేను చూపిస్తాను. రూల్స్ చూస్తే యా, ప్యారలల్ బ్లాక్స్ చూసారా? ప్యారలల్ బ్లాక్స్ ఇక్కడ మధ్యలో మీకు ఇంకెక్కడ నోడ్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ మీకు బ్రాంచ్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ నీకు బ్రాంచ్ ఉంది, ఇందాక బ్రాంచ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీకు ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తుంది. సో ఇది కరెక్ట్ గా క్లారిటీ ఉండదు. సో ఇక్కడ బ్రాంచ్ పాయింట్ ఉండకూడదు. సో ఈ బ్రాంచ్ పాయింట్ ని మనం ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇందాక ఆ ప్రాబ్లం లో ఉన్న బ్రాంచ్ పాయింట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? దీన్ని ఇక్కడ మూవ్ చేయాలంటున్నాం, అంతేనా? అంతేనా? యు ఆర్ సెయింగ్ యు వాంట్ టు మూవ్ దిస్ బ్రాంచ్ పాయింట్ టు బిఫోర్ ద బ్లాక్, అంతేనా? Yes sir. రైట్? చూసావా, ఇది డబుల్ పని తల్లి. అదే
సర్లే అది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. ఫస్ట్ లోనే ఇది యువతలకు మూవ్ చేసి ఉంటే ఫస్ట్ నువ్వు మూవ్ చేసేటప్పుడే ప్రాబ్లం బికమ్స్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు నువ్వు ఏంటంటే ఎలా ఉంటుందంటే యూ టర్న్ తీసుకున్నట్టు ఉంది. నీకు ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి దీంతో, రైట్? సరే మూవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇప్పుడు ఈ బ్రాంచ్ పాయింట్ ని ఇక్కడ మూవ్ చేస్తాను. ఇక్కడ దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఈ పాత్ ని దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ బ్రాంచ్ పాయింట్ టు దిస్ పొజిషన్, in which I mean what gain we have to multiply here, right? G2 1 by G2 G3. Not 1 by G2 G3. It's G2, before G3. moving before the block. G3. Moving before the block. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చూడండి, if you observe the rule, you are moving the branch point before the block. సో ఈ బ్రాంచ్ పాయింట్ ని ఇక్కడ మూవ్ చేస్తున్నావు. మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వేం చేసావు? జీతో మల్టిప్లై చేసావా 1 by జీతో మల్టిప్లై చేసావా? చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి. 1 by సంథింగ్ చెప్పిన వాళ్ళు బాయ్ ఎవరో చెప్పారు, రైట్? అదే ఈ బ్రాంచ్ పాయింట్ ని హెడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ మూవ్ చేసినప్పుడు దేంతో మల్టిప్లై చేశారు? 1 by G1. రైట్, రైట్. సో ఇప్పుడు నువ్వు అక్కడ ఏం చేయాలి? ఇన్వర్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తామా? కాదు. యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ G2 G3 or 1 by G2 G3 if you want to move the branch point before the block. G2 G3. G2 G3, right? So now I am removing this part. So తను చెప్పినట్టు ఇక్కడ G2 G3 వస్తుంది. అండ్ తను ఏమంటుంది, నేను ఇక్కడ ఉంచను, ఇక్కడ మూవ్ చేసుకుంటాను అంటుంది బ్రాంచ్ పాయింట్ని. అండ్ దిస్ ఇస్ సేమ్, రైట్? అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ ఉన్న బ్రాంచ్ పాయింట్ని తను ఇక్కడ మూవ్ చేసింది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? Parallel. Right, this is the parallel. Here the signal is flowing like this, right? Input to output side now becomes parallel blocks. Parallel blocks ante em avutayi? Summing. At the same time, can we remove these two blocks and can we turn Yes, into sir. single blocks? Yes, sir. అయిపోతుంది. ఇది స్పీడ్ చేయటం అంటాం దీన్ని, చాలా స్పీడ్ గా చేసుకోవడం. సో కెన్ ఐ క్యాస్కేడ్ దిస్ టూ బ్లాక్స్ at the Yes, same sir. time? Can I Yes, sir. parallel these two blocks, right? So ఇక్కడ నేను మల్టిప్లై క్యాస్కేడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు గెయిన్, రిజల్టెంట్ గెయిన్? H1 by G3 into G2 G3. What is the total gain we are getting after cascading? H1 G2. Right, H1 G2. This G3 and this G3 get cancelled after multiplication. So which becomes H1 G2. Here G2 G2 G3 plus G4. So I'm removing Nana. So ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? H1 G2, right? Right. So here we have H1 G2. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది అన్న? G2 G3 plus G4. G4 అంతేనా? రైట్. సో ఇక్కడ మనకు బ్రాంచ్ పాయింట్ ఉంది, తను మూవ్ చేసిన బ్రాంచ్ పాయింట్, రైట్? దిస్ ఇస్ ఫైనల్ వన్, రైట్? నౌ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వాట్ షుడ్ వి డూ? ఏం చేద్దాం? థింక్.
Eliminating the Sorry, Moving summing point ahead of the block. ahead of the block. ఏ సమ్మింగ్ పాయింట్ చేద్దాం? ఏ సమ్మింగ్ పాయింట్ చేద్దాం? సెకండ్ వన్ ఆ థర్డ్ వన్? Before third one, sir. థర్డ్ వన్ ని హెడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ అంతేనా? Yes, sir. చేయొచ్చు. సరే చేద్దాం. ఫస్ట్ టైం కదా, మీరు చెప్పిందే చేద్దాం. మీరు చెప్పిందే నాకు వేదం. ఓకే, అంటే దీంట్లో సింప్లిసిటీ అనేది ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది. యాజ్ సింపుల్ గా ఏం చేయగలం అంటే దీన్ని ఇక్కడ మూవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. యాక్చువల్ గా అయితే ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ని బిఫోర్ ద బ్లాక్ చేస్తే బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా. బట్ ఓకే, ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ నేను మీకే ఇస్తాను. సో నువ్వు చెప్పిందే చేద్దాం. రైట్, సో నువ్వు చెప్పింది ఏంటి? యూ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ సమ్మింగ్ పాయింట్ ఏ హెడ్ ఆఫ్ ద బ్లాక్. ఇక్కడ మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు అంతేనా? ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? అంతేనా? సో మూవ్ చేసినప్పుడు మరి ఇక్కడ దీనికి ప్రొడక్ట్ ఏమొస్తుంది? నువ్వు ఈ బ్రాంచ్ ఈ సమ్మింగ్ పాయింట్ ని, సారీ నాన్న, ఒక్క నిమిషం. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. వై ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్? Why it is not possible? You are having branch point, Nana. In between, you are having branch point. Direct summing point block లేదు ఇక్కడ నీకు. You have branch point in between. So there is no rule like that. నీ పేరుతో నువ్వు ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి రూల్. అది మనం వాడకూడదు. You have to told. ఏం చేద్దాం? What is alternative? moving the block before the summing point. Sorry? Moving H1 G2 block before summing point. H1 G2 block. H1 G2 ఇది కదా? ఓకే, దీన్ని బిఫోర్ సమ్మింగ్ పాయింట్ చేద్దామనా? ఇదేనా? Yes, sir. నానా రూల్ ఉందా? బ్రాంచ్ పాయింట్ మూవింగ్ బ్రాంచ్ పాయింట్ అహెడ్ ఆఫ్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్, బ్రాంచ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్ రూల్ ఉందా? యూ వాంట్ టు మూవ్ దిస్ బ్రాంచ్ పాయింట్ హియర్ అంతేనా? ఇక్కడ మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంతేనా? ఇస్ దేర్ ఎనీ రూల్ అవైలబుల్? మూవింగ్ ద బ్రాంచ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్ ఆర్ అహెడ్ ఆఫ్ ద సమ్మింగ్ పాయింట్, రూల్ ఏమైనా ఉందా? No, sir. Is there any rule here? See, first rule is combining blocks, combining parallel blocks, moving the branch point ahead of the block, moving the branch point before the block, summing point ahead of the block, summing point before the block, interchanging summing points, splitting, combining summing point. ఎక్కడైనా బ్రాంచ్ పాయింట్ కి సమ్మింగ్ పాయింట్ కి రూల్ ఉందా? సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ నా. ఇంకేదైనా చెప్పండి. There is no rule like that. మీరు మన ఓన్ గా ఫ్రేమ్ చేయొద్దు. Tell me, what should we do? Moving the summing point before block P1, sir. Right. Ahead Mo- of ahead of the block or before the block? Before the block. Right. So move the summing point before the block. లేదా moving this summing point ahead of the block. ఏదైనా చేసుకోవచ్చు నాన్న. Moving this sum point ahead of G1 or move this summing point before G1. ఏదైనా మీరు చేయొచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ నేనే చాయిస్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నాకు టైం అయిపోతుంది. సో ఐఎమ్ మూవింగ్ దిస్ సమ్మింగ్ పాయింట్ బిఫోర్ ద బ్లాక్. సో whenever I'm moving the summing point before the block, what is the multiplication we are getting here? ఇక్కడ నాకు మల్టిప్లికేషన్ ఒకటి వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? G1 or 1/G1? 1/G1. 1/G1 before the summing point, before the block. So if you see the rule, you want to move the summing point before the block, right? So this is the rule. Moving the summing point
before the block, nothing but what we are doing, multiplying with the 1 by term, 1 by gain, right? So we have to multiply, same thing. So 1 by G1 multiply, we have to multiply with 1 by G1. So what is the summing point we have? Plus and minus. So we are having the block G1 here. G1 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. Okay. So next ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ ఎంత వస్తుందన్న బ్లాక్ గెయిన్ హౌ మచ్ 1 by G1, right? Then tell me what we should do now. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? Cascading these two, right? ఇంకేమైనా చేయొచ్చా క్యాస్కేడింగ్? దీన్ని క్యాస్కేడ్ చేయలేం, మధ్యలో బ్రాంచ్ పాయింట్ ఉంది. క్యాస్కేడ్ చేయలేం ఈ రెండు బ్లాక్స్ ని. సో we should do cascade of these two, right? So do the cascading here. So replace with single block. So మనకి ఎంత వస్తుంది? H2 by G1. After cascading we are getting H2 by G1. So now ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? What should we do? Moving branch point ahead of the block. Moving branch point ahead of the block. This one? Yes, sir. H1 G2. మూవ్ చేద్దాం అంటావా? చేయొచ్చు. సో చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది? మల్టిప్లికేషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 1 by G2 G3 plus G. రైట్, అంతే కదా? 1 by G2 G3 by G4. సో యా, సో ఇది నువ్వు మూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు. సో మల్టిప్లికేషన్ టర్మ్ చెప్తారా? 1 by G2 G3 plus G4. సో దీన్ని ఎక్కడ కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఇక్కడ కనెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అంతేనా? అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మూవ్ చేసావంటే ఈ ఏరియాలోకి దీన్ని కనెక్ట్ చేసినట్టుగా ఆటోమేటిక్ గా, అంతేనా? నువ్వు ఇక్కడ మూవ్ ఈ ఏరియాలో ఎక్కడ మూవ్ చేసినా ఇక్కడ ఈ లైన్ కనెక్ట్ చేసుకున్నట్టే నువ్వు. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేయండి చెప్పండి నాన్న. ఇక్కడ పెట్టినా ఒకటే బ్రాంచ్ పాయింట్, ఇక్కడ పెట్టినా ఒకటే, ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇక్కడ గెయిన్స్ 1. సో ఇక్కడ పెట్టినా నీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం మారదు, ఇక్కడ పెట్టినా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం మారదు. సో అందుకే నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేసుకున్నా, మీకు సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాస్కేడ్ చేయొచ్చా? ఈ రెండు క్యాస్కేడ్ చేయొచ్చా? చేశాక ఇది ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఇదంతా ఒక లూప్ అవుతుంది, అవునా? G/1 + GH, అవునా? G/1 + GH అవుతుంది, అవునా? ఇప్పుడు ఈ రెండు క్యాస్కేడ్ చేశాక ఇది ఒక లూప్ అవుతుంది, ఇది ఒక బ్లాక్ అవుతుంది, ఇదో బ్లాక్ అవుతుంది. G/1 + GH తర్వాత ఇక్కడ ఇది ఎలిమినేట్ చేశాక ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ బ్లాక్ వస్తుంది, అవునా? వస్తుందా రాదా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ రెండు క్యాస్కేడ్ చేస్తే ఇది H అవుద్ది, పైన అయితే ఏదైతే వచ్చిందో అది G అవుతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది? G/1 + GH. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఒక బ్లాక్ వస్తుంది, కింద గెయిన్ 1 ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎలిమినేటింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్. సో ఇప్పుడు మీకు వరుసగా 3 ఫీడ్బ్యాక్ లూప్స్ ఉన్నాయి, అంతేనా? యు ఆర్ హ్యావింగ్ 3 ఫీడ్బ్యాక్ లూప్స్. ఫస్ట్ లూప్ ఇది అవుతుంది మీకు. ఫస్ట్ లూప్ is this one. This one is the first loop.
After that, this is the second loop. This is the second loop. After that, this is the third loop. Antena? So total 3 loops. You can eliminate it or not? చేయగలరా? చేయగలరా? Yes, sir. రైట్, ట్రై చేయండి. టైం అయిపోయింది కదా, నేను రేపు ఇక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ ఫోటో తీసుకుంటాను. టైం అయిపోయింది కదా, సో నాకు బోర్డు మీద కన్నా దీని మీద నాకు చాలా టైం తీసుకుంటుంది. లేకపోతే క్లోజ్ చేయాలి బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, సో టుమారో ఐ విల్ ట్రై టు డూ ద ప్రాబ్లమ్ by your own. Try to note down this problem. This is the problem. Man చేసిన problem ఇది, right? Note down and do those remaining 3 steps. చేసి ఒకసారి ఎవరైనా ట్రై చేస్తే చేసి నాకు గ్రూప్ లో ఫొటోస్ పెట్టండి. ఈ ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రొసీజర్ కాకుండా వేరే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి, మీ ఇష్టం. కానీ మీ ఓన్ గా రూల్స్ తీసుకోవద్దు దయచేసి. మీ ఓన్ రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయొద్దు. ఓకే, సో టేక్ దిస్ ప్రాబ్లం. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రాబ్లమే కంక్లూడ్ చేయండి, ఫినిష్ ఇట్. లేదా నేను ఎక్కడైతే ఇవాళ స్టాప్ చేశానో అక్కడ నుంచి మీకు కంటిన్యూ చేస్తాను.